जय भीम। तो हूँ हयान कापड़िया, मैं रुद्रिका सोलंकी आप सभी का अभिवादन करते हैं। वाह 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 वाह। जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा बदल गए। विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर, एक ऐसा नाम, एक ऐसा जीवन और एक ऐसा कर्मशील योद्धा जिसकी करुणा ने मानवता का, जिसके विचारों ने इतिहास का, जिसके संकल्पों ने वास्तविक अर्थ में वक्त का सांचा बदल दिया। आज 14 अप्रैल है। आज से कई साल पहले सूरज ऐसे ही निकला होगा जैसे आज निकला है। हवाओं की नमी ऐसी ही होगी जैसी आज है। तालियां। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के मानव सभ्यता के सबसे सुंदर स्मृति के रूप में दर्ज हो गया। ना राम ने कुछ दिया है, ना कृष्ण ने कुछ दिया है। हमें जो कुछ भी दिया है तो वो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। तालियां। गीता पे हिंदू चलता है, कुरान पे मुसलमान चलता है, बाइबल पे ईसाई चलता है, लेकिन मेरे बाबा के संविधान पे तो पूरा देश चलता है। इस दुनिया में कई देव और देवियां आए, कई भगवान और अवतार आए, लेकिन इनमें से एक भी हमारे काम न आए, और आए तो हमारा मसीहा बनकर डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर आए। तो हम हमारे मसीहा के बारे में कुछ शब्द बोलेंगे। ભારતના બંધારણના ઘડવૈયા એટલે ડોક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર. ડોક્ટર ભીમરાવ આંબેડકરનો જન્મ 14મી એપ્રિલ 1851 ના રોજ મધ્યપ્રદેશની મહુમાં થયો હતો. તેમની માતાનું નામ ભીમાબાઈ અને પિતાનું નામ રાજ્યશંકર હતું. તેઓ ભણવામાં ખૂબ જ તેજસ્વી હતા. તેમની માતાનું નામ ભીમાબાઈ હતું. તેમની પત્નીનું નામ રમાબાઈ હતું. તેઓ તેમની માતાના 14મા સંતાન હતા. બાબા સાહેબ માત્ર દલિતોના જ ઉદ્ધારક નહીં, તેઓ સ્ત્રીઓના પણ ઉદ્ધારક હતા. સ્ત્રીઓના ઉદ્ધાર માટે તેમણે હિન્દુ કુળબી રજૂ કર્યો હતો. સ્ત્રીઓની સ્થિતિ ઘરકામ પૂરતી મર્યાદિત હતી. બાબા સાહેબે સ્ત્રીઓને ભણવાનો અને નોકરી કરવાનો અધિકાર આપી ઘરની બહારની દુનિયામાં પોતાનું નામ રોશન કરવાની તક આપી. બાબા સાહેબે સ્ત્રીઓને ભણવાનો અને નોકરી કરવાનો અધિકાર આપી, જેથી સ્ત્રીઓ ડોક્ટર, એન્જિનિયર અને ઓફિસર બની શકે છે. ટૂંકમાં બાબા સાહેબે સ્ત્રીઓને અબડામાંથી સબડા બનાવી પુરુષ સમોડી બનાવી. नजारा में नजारा देखा पर कभी ऐसा नजारा नहीं देखा. आ बोलवा पहला हूँ तुमने सबने एक प्रश्न पूछवा मांगू छू. वे कौन सी चीज है जिसको हम देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते? ये बात बहुत पुरानी है. ये बात बहुत पुरानी है. ये बात एक कक्षा में पूछी गई थी. इसमें अनेक बच्चों ने खुद के अनेक उत्तर दिए. किसी ने कहा कि हम आकाश को देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते. किसी ने कहा कि हम सूर्य को देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते. उसी कक्षा के बाहर बैठे एक लड़के ने खड़े होकर पानी के मटके के सामने देखकर बोला कि मैं प्यास से तड़प तड़प के मर भी जाऊंगा, मर भी रहा हूँ, फिर भी मैं इस घड़े को देख ही सकता हूँ, छू नहीं सकता. और क्योंकि मैं एक नीच जाति का हूँ और वो कोई और नहीं बल्कि हमारे डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर थे. ओ जोरदार हो। नजारे में नजारा देखा पर कभी ऐसा नजारा नहीं देखा. जब भी आसमान में देखा तो भीम जैसा कोई सितारा नहीं देखा. शिक्षा वो सीढ़ी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा. ओहो। जिस दिन हमारे दिल में डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर और दिमाग में उनकी विचारधारा होगी, याद रखना तब अदालत भी हमारी होगी और फैसला भी हमारा होगा. जोरदार हो। હવે હું તમને એક શાયરી કહેવા માંગુ છું. તો આભાર છેટના લીધે ખૂબ હેરાન થવું પડ્યું. 1913ના રોજ તેમના પિતા રામજીભાઈનું અવસાન થયું. બાબા સાહેબ 1915માં કોલંબિયા યુનિવર્સિટીમાં MAની ઉચ્ચ પદવી પ્રાપ્ત કરી.
સમય જતાં બાબા સાહેબનું શિક્ષણ વિભાગ ઘણી બધી ડિગ્રીઓ પ્રાપ્ત કરી. ડૉક્ટર બાબા સાહેબ ભારતના પ્રથમ કાયદા પ્રધાન બન્યા. 26 નવેમ્બર 1949ના રોજ ભારતનું બંધારણ સભા એ દેશનું બંધારણ પસાર કર્યું. 26 જાન્યુઆરી 1950 થી ભારતનું બંધારણ અમલમાં આવ્યું અને દેશ પ્રજાસત્તાક બન્યો. 1990માં બાબા સાહેબે ભારત રત્ન પુરસ્કાર મેળવ્યો. ખોડું જ નહીં પણ ખોડ્યું પણ ખંડેર હતું અમારું. ખોડું જ નહીં પણ ખોડ્યું પણ ખંડેર હતું અમારું. એમાં ઓજસ પાથરીને બાબા સાહેબે જીવન દીપાવ્યું અમારું. એમાં ઓજસ પાથરીને બાબા સાહેબે જીવન દીપાવ્યું અમારું. આ દેશના લાખો કરોડો નાગરિકો સ્વતંત્ર, સમાનતા, ન્યાય અને માન્ય અને મૂળભૂત અધિકારો આપીને આ દેશને આધુનિકતા તરફ લઈ જવાનો શ્રેય જો કોઈનો જતો હોય તો તે છે ભારત રત્ન બોધિસત્વ ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરનો. તેમને સત નમન. હતા. તેમને 32 ડિગ્રીઓ અને 9 ભાષાનું જ્ઞાન હતું. તેઓ લોની ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરવા માટે ઇંગ્લેન્ડ ગયા હતા. બોલ વાંધો નહીં, જેટલું મનમાં આવે યાર. પાછળ તો આ એટલે ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકરનો જન્મ 14મી એપ્રિલ 1851 રોજ મધ્યપ્રદેશની મહુમાં થયો હતો. તેમની પત્નીનું નામ રમાબાઈ અને બોલ બોલ તો વાંધો નહીં. તેમની માતાનું નામ ભીમાબાઈ અને પિતાનું નામ રામજી સરતાલ હતું. તે ભણવામાં ખૂબ જ તેજસ્વી હતા. તે તેમની માતાનું 14મું સંતાન હતા. થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ સરસ.